Okay, so I'm starting the class. So today we will discuss about a very important topic under networking, which is every time actually we are using, knowingly or unknowingly, whenever we are sending some data or whenever we are making some communication over the telephone and via other devices, so we are using that particular technology. And the technology, name of the technology is switching. So today we will discuss with switching. What is switching? The thing is that in your normal day-to-day life, we use switches. Now, what is the main job of those switches? The main job of those switches is to establish the connection, electrical connection to some device, electrical device, or disconnect that connection. So through switch has two states actually, on and off. So you can say it's a binary kind of states, on and off. So through switch we can establish connection or we can deactivate the connection. That is, I'm talking about the electrical switches. Now in computer networking, here also this term switch is used in the same way. It has same meaning actually. Establishing connection, disconnecting connection, that is switching. That is switch, and switching is basically the method. It is basically the method through which this connection establishment and disconnection occurs. Okay, so switching is a method, it's a technique. So if we segregate the switching technique, then you will get mainly two types of technique. যার দরকার হবে আনমিউট করে কথা বলবে, ঠিক আছে? So switching technique is divided mainly into two types. The first type is known as circuit switching, and the second type is known as store and forward switching. Now, what is the difference? What is the difference between circuit switching and store and forward switching? First of all, I have told you that switching means connection establishment, connection release. That means suppose this is a node, that may be router, maybe any other kind of networking device. Okay, so this is a node, and suppose this is a node. So if I name it Ni, I'm naming it Nj. So switching, normal switching means what? Normal switching means suppose in between there is several other nodes. In between there is several other nodes. Suppose Nk, Nl, and like that. Now normal switching means suppose data, I want to move my data. I want to move my data from this node to this node. So this is my sender, this is my receiver. Switching means this establishment of connection. Suppose this is the next node towards this node. So establishment of connection or disconnection of this thing, disconnecting connection, that is done by the switch. Okay, so basically when this connection is established, so I'm saying that this node is connected with this node, so this data will move to this part, this, it can move to this node. Okay, so
Switching means this connection establishment and connection release, this technique I'm talking about, right? Now there are several kinds of switching technique. One is circuit switching, another is store and forward switching. So let us see what is this. So first of all, briefly what is circuit switching or what is store and forward switching আগে বলি, তারপরে আমরা ডিটেইলসে যাব। তো সার্কিট সুইচিং মিন্স actually এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে at first a connection is established from the source to the destination. ভালো করে শোনো, connection is established from the source to the destination. Now suppose this path has been chosen by the router between this node and this node. So this connection, if I want to send data from this node to this node, then at first this connection, this path will be established between this node and this node. Then the data transmission will begin, and when data transmission will be finished, this route will be disconnected again. Fine. So in circuit switching, before beginning of the transmission of data from one node to another node, at first between the sender and the receiver, the path should be established. After that, data transmission will occur, and finally when the transmission will over, connection will be de-established, connection will be disconnected. So that is basically the essence of circuit switching. And you can think that circuit switching, this particular technology we use in our telephone communication. In our telephone communication, we use circuit switching technique. Okay, in our telephone communication, we use circuit switching technique. You are making a call to your friend. At first, a path will be established between you and your friend. Then that channel will be allocated between you and your friend. Then via that channel, you both can talk to each other. So that is the way circuit switching works. Fine. Sir, Marx Demax এর কাজ আছে তো এই জায়গাটায়? মার্কস ডিমার্কসের কাজ মোবাইল কমিউনিকেশন বা টেলিফোন কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আছে, সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু আছে, কিন্তু সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু। বাট আমরা এখন ওই সেই জায়গায় কনসেন্ট্রেট করছি না, ঠিক আছে? আমরা কনসেন্ট্রেট করছি, মানে তুমি ঠিকই বলেছো, মার্কস ডিমার্কস আছে, কাজে লাগে, কিন্তু সেটা আমাদের এখন বিষয় নয়। আমাদের বিষয় হচ্ছে কি করে কানেকশনটা এস্টাবলিশ হচ্ছে, মানে এই যে কানেকশন এস্টাবলিশমেন্ট, মানে যেটা আমরা আজকে পড়ছি সেটা হচ্ছে এই যে দুটো নোডের মধ্যে ডেটা কমিউনিকেশনের সময় ডেটা মানে কিন্তু বিভিন্ন ডেটা, মানে ভয়েস ডেটা, টেক্সট ডেটা, এরকম বিভিন্ন ডেটা। সো ডেটা কমিউনিকেশনের সময় কি করে কানেকশনগুলো এস্টাবলিশ হয়, সেই যে টেকনিকগুলো, তার যে ভেরিয়াস টেকনিক্স আছে, আমরা সেই টেকনিক্সগুলো পড়ছি, এবং সেটাকেই মেনলি আমরা দুভাগে ভেঙেছি। একটা হচ্ছে সার্কিট সুইচিং, একটা হচ্ছে স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং। এবং সার্কিট সুইচিং এর ক্ষেত্রে আমি যেটা বললাম সেটা হলো এই যে তুমি যে কোনো কমিউনিকেশন বিটুইন টু নোড, যে কোনো কমিউনিকেশন শুরু হওয়ার আগে সার্কিট সুইচিং টেকনিক বলছে যে সেই দুটো নোডের মধ্যে টোটাল পাথটা এস্টাবলিশ হতে হবে আগে, টোটাল পাথটাকে আগে এস্টাবলিশ হতে হবে, এবং টোটাল পাথটা এস্টাবলিশ হয়ে যাওয়ার পরেই ডেটা কমিউনিকেশন শুরু হবে। এবং যখনই ডেটা কমিউনিকেশন কমপ্লিট হয়ে যাবে এই দুটো নোডের মধ্যে, তখনই ওই পাথটা আবার ডিসকানেক্টেড হয়ে যাবে, পাথটাকে আবার রিলিজ করে দেওয়া হবে। এই জিনিসটাকেই তুমি টেলিফোন কমিউনিকেশনের সঙ্গে তুলনা করতে পারো, বিকজ টেলিফোন কমিউনিকেশনে আমরা সার্কিট সুইচিং টেকনিকই ইউজ করে থাকি। সেখানে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে দুটো, তুমি খুব সিম্পলি ভেবে দেখো, তুমি এবং তোমার বন্ধু দুজনে কথা বলবে, তো তোমরা তখনই কথা বলা শুরু করতে পারবে যখন তোমাদের মধ্যে একটা ওয়েল এস্টাবলিশড পাথ আছে, বিকজ তোমরা মোরাললেস রিয়েল টাইমে কথা বলছো। থিঙ্ক ইট লাইক দ্যাট, তোমরা মোরাললেস রিয়েল টাইমে কথা বলছো। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, এখানে ভয়েস ডেটা এবং টেক্সট ডেটা বোথ আর গোয়িং অন, ভিডিও ডেটা বোথ আর গোয়িং অন। তো ভয়েস ডেটাটা একভাবে যাচ্ছে, ভিডিও ডেটাটা একভাবে যাচ্ছে, এটাও হতে পারে ডিফারেন্ট সুইচিং টেকনিকে, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো আমি ভয়েস ডেটার কথা বলছি, মানে টেলিফোন কমিউনিকেশনে ভয়েস ডেটার কথা বলছি। সো ভয়েস ডেটাটা বেসিক্যালি রিয়েল টাইমে যাচ্ছে, এবং যেহেতু রিয়েল টাইমে যাচ্ছে, তোমার আর আমার মধ্যে মানে একদম মানে ট্রু সেন্সে রিয়েল টাইম না হলেও মোটামুটি মোরাললেস রিয়েল টাইম, মানে ডিলে খুব কম, ভেরি ভেরি লেস ডিলে। তো
যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার আমার মধ্যে পাথটা এস্টাবলিশ হতে হবে, দেন অনলি উই ক্যান টক ওভার দি টেলিফোন। ওকে, কমপ্লিট পাথটা আগে এস্টাবলিশ হতে হবে। সো দ্যাট ইজ সার্কিট সুইচিং টেলস অ্যাবাউট। বাট স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং ইজ সামথিং ডিফারেন্ট টেকনিক। Store and forward switching something different technique, and you can it is analogous to our postal system. তুমি এটাকে আমাদের পোস্টাল সিস্টেমের সঙ্গে তুলনা করতে পারো। যদিও আমি এটা বলছি না যে আমাদের পোস্টাল সিস্টেমে মানে আমি এখানে ডেটা সেন্ড করব, স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং টেকনিকে করে থাকি। পোস্টাল আমাদের যে পোস্টাল সিস্টেম তাতেও ওই টেকনিকটা ইউজ হয়, ওই স্ট্র্যাটেজিটা ইউজ হয়। সো হোয়াট ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজি? ধরো তুমি কাউকে চিঠি পাঠাবে, ধরো তুমি তোমার বন্ধুকে চিঠি পাঠাবে, তো ফার্স্ট অফ অল তুমি কি করবে, ওই চিঠিটা লিখে ইউ উইল ড্রপ ইট টু সাম পোস্ট বক্স। সেই পোস্ট বক্সে চিঠিটা স্টোর হচ্ছে ফর সাম টাইম বিং। আফটার দ্যাট লেটার ইজ টেকেন বাই সামবডি, and somebody in that sense some official of post office, and it will be sorted, or it will be sent over the it will be sent to the destination post office. Actually it will be sent to the destination post office, and on reaching of the destination post office the letters will be sorted according to the addresses and all that. Okay, লেটার গুলোকে সর্টেড করা হবে, সর্টিং করার পরে তারপরে ফাইনালি এটা ডেলিভার হবে। তাহলে কি হচ্ছে, স্টোর এবং ফরওয়ার্ড, প্রথমে তোমার পোস্ট অফিসে চিঠিটা গিয়ে স্টোর হলো কিছুক্ষণের জন্য, তারপরে সেখান থেকে ফরওয়ার্ড করা হলো টু দা ডেস্টিনেশন পোস্ট অফিস। ডেস্টিনেশন পোস্ট অফিসে গিয়ে ওটা কিছুক্ষণের জন্য স্টোর হলো, তারপরে ওটা ফরওয়ার্ড করা হলো ডেলিভারির জন্য। সো লাইক দ্যাট স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড টেকনিক। সেই জন্য আমরা বলি যে স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং টেকনিককে পোস্টাল সিস্টেমের সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি, কনসেপ্টটা এরকম। Now what is store and forward technique actually true sense here? আমি তার একটা ক্লেমস তোমাকে বলি, সেটা হলো এই, সাপোজ দিস ডেটা উইল বি সেন্ট টু দিস নোড। আগেরটার মতোই সার্কিট সুইচিং এর ক্ষেত্রে আমরা আগে পাথ এস্টাবলিশ করে এটা সেন্ড করে দিয়েছিলাম, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। স্টোর এন্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, প্রত্যেকটা নোড ইট উইল কন্টেন সাম স্টোরেজ ডিভাইস, প্রত্যেকটা নোড ইট উইল কন্টেন সাম স্টোরেজ ডিভাইস, ইট উইল কন্টেন আ প্রসেসর, ওকে, it will contain a microprocessor, and obviously bandwidth is needed. So every node in store and forward switching will have some database, will have a microprocessor. When this data will come to this node, here it will be stored, then this processor, through this processor it will try to find out, I mean the next nearest node, try to remember, next nearest node towards the destination. Okay, through this when this data will be stored over here, during that time this node tries to find out the nearest node towards its destination. এই ডেস্টিনেশনের দিকে নিয়ারেস্ট নোড কোনটা? Suppose the nearest node is this. Suppose the nearest node is this. So this path will be established, and this data will be moved from that node. এখানেও কিন্তু সেম আর্কিটেকচার, এখানেও কিন্তু এগুলো আছে। ওকে, so from that node this data will be moved via this path from this node to this node. Okay, so this is stored and forward, store করলো, forward করলো। Now data is again, it will store over here, then again the responsibility of this node is to find out the nearest node towards destination. Now suppose the destination is this node, so what will happen, again it will have some database, it will have some microprocessor, and obviously bandwidth. So then this node, then this path will be established, this node, this particular data will be traversed to this node via this path. So here, unlike circuit switching, you see the overall path is not established before beginning of the transmission. That is the difference between circuit switching and store and forward switching. So in circuit switching, what we have found, before beginning of the transmission, overall path has been established. But here in store and forward switching, it is not like that. In store and forward switching, what is happening, between, suppose my node is Ni and Nj, in between there are several nodes. Now this whatever data, that data will be stored in Ni for some time being, and during that time Ni will tries to find out the nearest node towards the destination node Nj, and suppose that is node Nk. So this data will be moved to node Nk first after establishing the
পাথ বিটুইন এন আই এন কে, তখনও কিন্তু এই পাথটা এস্টাবলিশ হয়নি। সার্কিট সুইচিং হলে টোটালটা হয়ে যেত, প্যাকেট সুইচিং বলে এই পাথটা এখন এস্টাবলিশ হয়নি, শুধু এইটুকু পাথ এস্টাবলিশ হলো, ডেটা এই অবধি এলো। এখানে আসার পর ডেটা আবার স্টোর হলো এখানে, তারপরে it will again move to next path of when this line will be established. Okay, so that is store and forward switching. তুমি এইটা একটা পোস্ট অফিস ধরো, এইটাকে একটা পোস্ট অফিস ধরো, ইন্টারমিডিয়ারি একটা পোস্ট অফিস, এইটা তোমার পোস্ট অফিস, এটা তোমার বন্ধুর পোস্ট অফিস, এটা ইন্টারমিডিয়ারি একটা পোস্ট অফিস। তুমি ডেটাটা যখন এখানে তুমি যখন পোস্ট বক্সে ড্রপ করলে তোমার চিঠিটা এখানে স্টোর হয়েছে, পোস্টাল অফিসের লোকজন প্রথমে এটাকে স্টোর করলো, তারপরে ফাইন্ড আউট করলো যে এটাকে ডেস্টিনেশনে পৌঁছতে গেলে, ধরো তুমি এখান থেকে মুম্বাই পাঠাবে, তো ভায়া হয়তো সেটা দিল্লি হয়ে যাবে, বিকজ ওদের সিস্টেমটা হয়তো এরকম যে ভায়া দিল্লি হয়ে ওদের ধরো এখান থেকে ফার্স্ট এটা বাই এয়ার ট্রানজিট হবে টু দিল্লি, দেন টু দিল্লি ইট উইল বি এগেন ট্রানজিট টু, it will again transform it will again reach to Mumbai. So suppose that is this Delhi, suppose here you are in Kolkata, this is Delhi and this is Mumbai, so you are sending some letter from this node to this node. So first of all you will drop it into your post box থেকে চিঠিটাকে তুলে নিয়ে সেটাকে পোস্ট অফিসে কিছুক্ষণ স্টোর করা হবে, টু ফাইন্ড আউট, টু ডিসাইড যে কাকে কোথায় এটা পাঠানো হবে, এরকম ভাবেই হয় পোস্ট অফিসে কাজ। দেন সেটা এখান থেকে নিয়ারেস্ট যে দিল্লি পোস্ট অফিস সেখানে যাবে, সেখানে কিছুক্ষণের জন্য স্টোর হবে, সেখানে সর্টেড হবে যে কোথায় পাঠানো হবে, ফাইনালি এটা মুম্বাইতে রিচ করবে। সো দ্যাট ইজ স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং। সিমিলারলি কমিউনিকেশন ইজ অলসো ইজ লাইক দ্যাট। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন সার্কিট সুইচিং অ্যান্ড স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং। এই অবধি আমাকে বলো কারোর কোনো অসুবিধা আছে কেন কিনা, কারণ তারপরে আমি ডিটেলসে ঢুকবো। এই অবধি আমি তোমাকে ওভারঅল আইডিয়া দিলাম। এবং আরো একটা বলে নিই, সেটা হলো এই যে এই যে স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং আমি বললাম, এই স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং কে কিন্তু আমরা আবার সেভারাল ডিভিশন, সেভারাল ভাগে ভাঙতে পারি। কি কি সেটা? এই স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং কে আবার আমরা দুভাগে ভাঙতে পারি। একটা হচ্ছে মেসেজ সুইচিং, আরেকটা হচ্ছে প্যাকেট সুইচিং। আমরা আসবো সমস্ত ডিটেলসে। আবার এই যে প্যাকেট সুইচিং, একে আরো দুভাগে ভাঙতে পারি। কি কি সেটা? একটা হলো ডেটাগ্রাম সুইচিং, আরেকটা হলো ভার্চুয়াল সার্কিট সুইচিং। ডেটাগ্রাম সুইচিং আর ভার্চুয়াল সার্কিট সুইচিং, এই টোটালটা হচ্ছে সুইচিং টেকনিক্স। এই টোটালটা হচ্ছে সুইচিং টেকনিক্স। ইনিশিয়ালি আমরা সার্কিট সুইচিং আর স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং এ ভাঙি। স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং কে এগেন আমরা মেসেজ সুইচিং এবং প্যাকেট সুইচিং এ ভাঙি। কোনটা কি আমরা একদম ডিটেলসে দেখবো আজকে। এবং ফাইনালি প্যাকেট সুইচিং কে আমরা ডেটাগ্রাম সুইচিং এবং ভার্চুয়াল সার্কিট সুইচিং এ ভাঙি। এই ডেটাগ্রামটার জন্য শুধু তোমাকে হিন্ট দেওয়ার জন্য আমি একটা কথা বলি। আমি যখন ওএসআই লেয়ার পড়িয়েছিলাম, দেখি কে বলতে পারে, আমি যখন ওএসআই লেয়ার পড়িয়েছিলাম আমি বলেছিলাম কোনো একটা জায়গায় ডেটাটা যখন ওএসআই লেয়ারের কোনো একটা লেয়ারে যখন ডেটাটা পৌঁছয় তখন আমরা তাকে ডেটাগ্রাম বলি। কেউ বলতে পারবে সেটা কোন লেয়ার? আমরা কোথাও এটাকে সেগমেন্ট বলি, কোথাও এটাকে ডেটাগ্রাম বলি। কোন লেয়ারে ডেটা পৌঁছলে তাকে আমরা ডেটাগ্রাম বলি, এটা কারোর মনে আছে? আর এই ডেটাগ্রামটা আমরা আরো একটা জায়গায় ইউজ করেছিলাম, যখন আমরা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রোটোকল পড়েছিলাম, সেখানে আমরা বলেছিলাম ডেটাগ্রাম। কেউ বলতে পারবে? Anybody of you? Can anybody tell me this? That is a very কেউ বলতে পারবে? স্যার আরেকবার একটু বলুন না, কোশ্চেনটা বুঝতে পারলাম না। কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি জানতে চাইছি যে ডেটাগ্রাম
আমরা নেটওয়ার্কের কোন লেয়ারে ডেটাটা পৌঁছলে সেটাকে ডেটাগ্রাম বলি। নেটওয়ার্কের কোন লেয়ারে ডেটাটা পৌঁছলে সেটাকে আমরা ডেটাগ্রাম বলি, এটা কে বলতে পারবে? আমি একটা হিন্টসের জন্য বলেছি, একটা প্রোটোকল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তখন এটাকে বলেছিলাম। স্যার ট্রান্সপোর্ট। হ্যাঁ বলো। ট্রান্সপোর্ট। এনিবডি এলস? আমি হ্যাঁ না এখনো কিছু বলছি না। এনিবডি এলস? স্যার ডেটা লিংক। ফিজিক্যাল। না, ফিজিক্যালটা নয়, একদমই নয়। ফিজিক্যালে বিট। ডেটা লিংকের সময় যদি ডেটা লিংক। Is it, you are close but it is not data link actually. আমরা বলেছিলাম আইপি ডেটাগ্রাম, মনে পড়ে? আমরা যখন ওই আইপি নিয়ে আইপি স্ট্রাকচার ফাকচার গুলো করছিলাম, আইপি v4 v6, সেই হেডার স্ট্রাকচার হেন তেন, হ্যাঁ ঠিক ঠিক। তো দ্যাট ইজ আমরা বলেছিলাম আইপি ডেটাগ্রাম। তো আইপি ডেটাগ্রাম যখন বলেছিলাম, তার মানে আইপি প্রোটোকলটা কোন লেয়ারে কাজ করে? আইপি প্রোটোকল নেটওয়ার্ক লেয়ারে কাজ করে, নেটওয়ার্ক লেয়ারে কাজ করে। তাহলে এবার বুঝতে পারছো আমরা আমরা কখন ডেটাগ্রাম বলছি? ডেটাটা যখন নেটওয়ার্ক লেয়ারে পৌঁছচ্ছে, তো তখন তাকে আমরা we are saying it is datagram. Okay, এটাকে তো স্যার প্যাকেটও বলে। প্যাকেট বলে, হ্যাঁ প্যাকেট বলে তো, প্যাকেট বলে তো, সেই জন্যই তো প্যাকেট সুইচিং এর আন্ডারে ডেটাগ্রাম। দেখো, সেই জন্যই তো প্যাকেট সুইচিং এর আন্ডারে ডেটাগ্রাম, বুঝেছো? প্যাকেট সুইচিং এর আন্ডারে দুটো, হ্যাঁ প্যাকেট সুইচিং এর আন্ডারে দুটো টেকনিক ইউজ হতে পারে, একটা ডেটাগ্রাম, একটা ভার্চুয়াল সার্কিট। তো সেই জন্যই প্যাকেট সুইচিং এর আন্ডারে, সেই জন্য আইপি প্যাকেট বলে তো প্যাকেট। আমরা তো এই লজিক গুলোকেই দেখো, লজিক গুলো কিরকম বেরিয়ে আসবে। ওকে, অল আর মানে বেসড অন লজিক্স, তোমাকে কোনো মনে রাখতেই হবে না, তুমি যদি লজিক্যালি ভাবো ইট ইজ রিলেটেড। আচ্ছা, তো সেই জন্যই দেখো প্যাকেট বলে, প্যাকেট, সেই জন্যই প্যাকেট সুইচিং এসেছি আমরা সেইগুলোকে এবার গ্র্যাজুয়ালি দেখা শুরু করি, ঠিক আছে? আচ্ছা, রনিত আছিস তো? রনিতকে দেখতে পাচ্ছি না। রনিত সিং আছিস তো? রনিত নেই নাকি? হ্যাঁ রনিত আছে তো। রনিত আমাকে এটা পাঠাস, অ্যাটেন্ডেন্সটা, ভুলে যাস না। আচ্ছা, তাহলে আমরা এবার গ্র্যাজুয়ালি দেখি যে ইয়েস স্যার। স্যার কেটে গেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তো নেটওয়ার্ক গন্ডগোল করছে, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ স্যার পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওকে ওকে ফাইন, ঠিক আছে। তো এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে সার্কিট সুইচিং এর ডিটেলসটা, যে সার্কিট সুইচিং আমরা কিভাবে কাজ করছি, ঠিক আছে? তো আমরা সার্কিট সুইচিং নিয়ে শুরু করি। আমরা ওভারঅলটা পেয়ে গেছি, ওভারঅল তোমার কনফিউশন গুলো মোটামুটি গেছে। এবার আমরা ডিটেলসে ঢুকবো। আমরা মেইনলি কথা বলেছি সার্কিট সুইচিং এবং স্টোর ফরওয়ার্ড সুইচিং এর বেসিকটা নিয়ে, বেসিক ডিফারেন্সটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। এবার we are starting with circuit switching. Now circuit switching আমি প্রথমেই তোমাকে বলেছি যে তিনটে স্টেপে সার্কিট সুইচিং কাজ করে। ফার্স্ট অফ অল, এস্টাবলিশ দ্য কানেকশন, establish the connection. Next, transferring the data. And finally, when the transfer is done, disconnecting. Disconnection of path. This is the three main thing. এবার ঘটনা হচ্ছে, under the established circuit, or when the circuit is established, মানে when the connection is established, কি হয়? বেসিক্যালি দুটো নোডস এর মধ্যে কানেকশন এস্টাবলিশ হয়, এবং এই যে পাথটা এস্টাবলিশ হলো দুটো নোডের মধ্যে, that path is dedicated path between these two nodes
for the entire duration of the communication between these two nodes. ওই যে পাথটা এস্টাবলিশ হলো between the sender and the receiver, সেই পাথটা ওই ট্রান্সমিশন টাইমের জন্য ওই দুটো ডিভাইস যতক্ষণ ট্রান্সমিট করবে ওই ফেজে, ততক্ষণ ওই পাথটা কিন্তু ওই দুটো ডিভাইসের মধ্যে ডেডিকেটেড থাকবে, অন্য কেউ সেই পাথে ঢুকতে পারবে না। সেই কারণে তোমার ফোনটা যখন বিজি থাকে, দ্যাট মিন্স তুমি যখন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলছো, সেই সময় আমি যদি তোমাকে ফোন করি তাহলে আই উইল গেট আ বিজি টোন। Why? Because the path between you and your friend is dedicated at that time. Nobody can enter into that path until and unless we are in some conference mode and other mode and all that. Normal, I'm talking about the normal communication between two people. সেজন্য আমরা বিজি টোনটা পাই। And here যেটা বললাম যে ওই যে রিসোর্সগুলো যে রিসোর্সগুলো ইউজ হচ্ছে, মানে কানেকশন এস্টাবলিশ, কানেকশন রিলিজ, এই যে রিসোর্সগুলো ইউজ হচ্ছে, সেই রিসোর্সগুলো কিন্তু একদম ডেডিকেটেড। ওকে, একদম ডেডিকেটেড। So the path between the sender and the receiver, মানে if the picture is like that, suppose this is the sender, again I'm saying this is the sender and this is the receiver. This is the receiver. In between there are several paths, several nodes actually. Now suppose the path has been established like this between the sender and the receiver. Suppose this is the sender and this is the receiver. Now this entire path through which communication happening, this entire path is dedicated. This entire path is dedicated. Nobody can enter. So that is connection establishment. And then when the entire path has been established in circuit switching, it is dedicated, then data transmission will begin, and after that path will be de-established. এই জিনিসটাকেই যদি আমরা একটু ম্যাথমেটিক্যালি দেখার চেষ্টা করি, which will give you much more clear idea. So আমরা যদি ম্যাথমেটিক্যালি দেখার চেষ্টা করি, so if I want to calculate the total time of circuit switching, I'm writing it like that, total time to circuit switching. So that will be, আমি এটাকে যদি কানেকশন এস্টাবলিশমেন্ট কে আমি বললাম TE, ট্রান্সফারিং ডেটাকে আমি বললাম TR, ডিসকানেকশন কে আমি বললাম TD. ওকে, TD, time to establish, time to transfer the data and all that, and this is, or TT তুমি বলতে পারো, time to transfer. So TT আর হচ্ছে TD, time for disconnection. তাহলে TCF, total time for circuit, total time in circuit switching, that will be TE plus TT plus TD, total time এটা লাগবে। ঠিক আছে, আমি যদি আরেকটু ভাঙি, আমি যদি এই হিসেবটাকে আরেকটু ডিটেইলসে দেখি, TE connection setup, then suppose TD বলবো না, একটু গুলিয়ে যাবে, আমরা বলছি TM, আমি বলছি হোয়াট ইজ TM, আমি বলছি P, আর আমি বলছি TD. What is this TM? What is this TM? TM is basically transmission delay. I'm talking about transmission delay. What is that? I'm again coming. P, it is basically propagation delay. So what is that? Transmission delay means again message size by bandwidth. Transmission delay মানে messages size by bandwidth, মানে কি
ট্রান্সমিশন ডিলে মানে কতক্ষণ ডেটাটা ট্রান্সমিট হতে টাইম লাগছে, সেটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে? সেটা ডিপেন্ড করবে তোমার মেসেজটার লেন্থ আর তোমার ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড, এর উপরই ডিপেন্ড করবে না? তো তোমার মেসেজটার লেন্থ এবং ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড, মেসেজটার লেন্থ হচ্ছে মেসেজ সাইজ, data transmission speed, that is your bandwidth. And you know what is bandwidth? Bandwidth means the difference between highest frequency minus lowest frequency that can transmit through a particular medium or channel. So that is bandwidth. That means the strength of the medium. So obviously transmission delay will depend on these two things, message size and bandwidth. Fine. What is propagation delay? Now propagation delay means, I'm writing here, number of hops কি আমি আগে একদিন বলেছিলাম, আবার বলবো, কোনো অসুবিধা নেই। নেক্সট, নাম্বার অফ হপস ইনটু ডিস্টেন্স বিটুইন টু হপস, ইনটু ডিস্টেন্স বিটুইন টু হপস বাই divided by propagation speed. What is that? Propagation delay, number of hops, তার মানে কতগুলো নোড তোমার ডেটাটা যখন ট্রাভেল করছে, কতগুলো ইন্টারমিডিয়ারি নোড ট্রাভেল করছে তোমার ডেটাটা, দ্যাট ইজ প্রপাগেশন, দ্যাট ইজ নাম্বার অফ হপ। আমরা বলেছিলাম হপ কাউন্ট, হপ কাউন্ট দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে ফাইনালি যখন আমার হপ কাউন্টটা 0 হয়ে যায়, আমি বুঝতে পারি যে আমার ডেটাটা রিসিভারে চলে এসেছে, নো মোর হপস আই হ্যাভ টু ট্রাভেল, অর দ্য ডেটা হ্যাভ টু ট্রাভেল। সো হপস, নাম্বার অফ হপস, কতগুলো নোড ট্রাভেল করছে, নাম্বার অফ হপস, দ্য ডিসটেন্স বিটুইন দুটো হপস, তার সঙ্গে দুটো হপসের মধ্যে যে ডিসটেন্স সেটাকে মাল্টিপ্লাই করা হচ্ছে, এটা অ্যাভারেজ নেওয়া হচ্ছে ডিসটেন্সটা। তুমি বলতেই পারো যে স্যার দুটো হপসের মধ্যে কি ডিসটেন্স সেম হবে? কখনোই হবে না, ইট উইল বি টেকেন অ্যাভারেজ, এবং এই কারণেই ওখানে একটা মিনিমাম এরর থাকতেই পারে। ফাইনালি বাই প্রপাগেশন স্পিড। হোয়াট ইজ প্রপাগেশন স্পিড? হোয়াট ইজ প্রপাগেশন স্পিড? ডেটা ট্রাভেল হচ্ছে, ডেটা ট্রান্সমিট হচ্ছে, ওকে। সো প্রপাগেশন মানে ডেটা ট্রান্সমিট, আমরা প্রপাগেশন ডিলে দেখলাম। সো প্রপাগেশন ডিলে হচ্ছে তার মানে কি, নাম্বার অফ হপস ইনটু ডিসটেন্স বিটুইন টু হপস বাই প্রপাগেশন স্পিড, ওকে। সো আমরা যদি একটা ছোট্ট একটা প্রবলেম পাই, যদি ধরো একটা ছোট্ট প্রবলেম আমরা পেলাম, প্রবলেমটা হচ্ছে এরকম, ধরা যাক যে আমাকে বলল যে consider all the links in the network, it is using TDM, time division multiplexing, it is using TDM। আমাকে বললো যে একটা তুমি কনসিডার করো যে তোমার নেটওয়ার্কে TDM ফলো করা হচ্ছে উইথ 24 স্লটস, মানে টোটাল যে তোমার চ্যানেলটা সেটা 24 ভাগে ভাঙা আছে, and have a data rate of suppose 1.536 Mbps, okay। আরো বললো যে assume the host A, একটা হোস্টের নাম A, সে it takes 500 milliseconds to establish the end-to-end circuit with host B। মানে জিনিসটা এরকম, this is host A and this is host B, এই যে end-to-end এই যে end-to-end path establishmentটা host A আর host B এর মধ্যে, that will take 500 millisecond। এই যে path establishment time, তার মানে তুমি বলতে পারো এই যে টাইম এস্টাবলিশমেন্ট সেটা হচ্ছে 500 millisecond, okay, with host B। and if the file size, যদি ফাইল সাইজ মানে ওই যে মেসেজ সাইজের কথা বলেছিলাম, সেই যে মেসেজ সাইজ, so that message size it is 512 KB, then my question is how much time will it take send the file from host A to host B? আমাকে হোস্ট A থেকে হোস্ট B এর মধ্যে ডেটা ট্রান্সমিট করতে হবে, যার মেসেজ সাইজটা হচ্ছে 512 কিলোবাইট। দিস ইজ দ্য পিকচার। আমাকে বলে দিয়েছে আমি TDM এ কাজ করছি,
time division multiplexing with 24 slots over there. আর আমি আমাকে বলে দিয়েছে যে এই যে path establishment টা হলো from A to B, that takes 500 millisecond. 500 millisecond. ওকে, এই path establishment করতে 500 মিলিসেকেন্ড লাগলো। আমাকে বার করতে হবে টোটাল টাইম কত লাগবে, ঠিক আছে। আর আমাকে বলে দিয়েছে যে আমার ডেটা রেট হচ্ছে 1.536 mbps। তার মানে যখন আমার ডেটা রেট 1.536 mbps, তার মানে কি, সেটা আমার টোটাল ব্যান্ডউইথ। সো দিস ইজ গিভেন মাই ব্যান্ডউইথ 1.536 mbps, এই দিয়ে আমার ডেটা ট্রান্সমিট হয়। কিন্তু এই ব্যান্ডউইথ ইজ শেয়ার্ড, এই টোটাল ব্যান্ডউইথটা কিন্তু 24 স্লটে ভাঙা আছে। মাইন্ড ইট, এই ব্যান্ডউইথটা কিন্তু 24 স্লটে ভাঙা আছে। তাহলে এই ব্যান্ডউইথটা যদি 24 স্লটে ভাঙা থাকে, তাহলে এক একটা স্লট কত করে পাচ্ছে, আমার কাছে অ্যাভেলেবল স্লট কত থাকবে সেটা বার করতে হবে, ঠিক আছে। সো আমার কাছে অ্যাভেলেবল স্লট থাকবে কত, 1.536, মানে একটা ইউজারের কাছে কত থাকবে, 1.536 বাই 24, Sir, 64 yeah, kb. 64. What will be the unit? kb. Right, kbps. 64 kbps. Okay, so bandwidth per user will be 64 kbps. Now I will try to find out the transmission delay. Now I have told you that transmission delay we have measured it by file size divided by bandwidth. Message size divided by bandwidth, that was transmission delay. So message size, so transmission delay. So transmission delay is message size by bandwidth. So when it is message size by bandwidth, so bandwidth I have got and message size I have. Message size is 512 kb. So that is, both are in kbs. So it will be yeah, 8. it will be 8. 8 512 by 64. 512 by 64. 64. 512 by 64. That will be something like that. That much second actually. That 8 much second. second. It will be 8 second. Sir, second or millisecond? kbps, kb, it will be in second. It will be in second. Okay, it will be in, actually here we need to do something more. Actually what we have to do here, you see, actually it is given in message size, it is given in kb means kilobytes. Okay, it is given in kilobytes. I have mistake this, it is given in kilobyte, kb, capital B, this is capital K and this is capital B, and this is kilobits. So here I need to do something more to convert that. Actually এটা kb তে kilobyte ছিল, আমি ওটাকে মিস করলাম, এটা স্মল আমি kilobits এ করেছিলাম। it is given in kilobyte and it is coming in kilobits. So here I need to do something more. সেটা কি, সেটা হচ্ছে I have to convert it. I have to convert this message size into bits. I have to convert this message size into bits. So when it is 512 kilobyte, then I have to do something more. That is what? That is basically message size যেহেতু 512 তার সঙ্গে